السلام علیکم ویورز. مجھے وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب یہ میٹرو شیٹرو کا رولا شروع ہوا تو پاکستان میں واحد آدمی تھا جس نے احتجاج کیا کہ کرنے والے کام کرو، انسان سازی پہ توجہ دو. انسان سازی اب تو کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کی. اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں. پرائمری ایجوکیشن ٹو پاپولیشن مینجمنٹ، بہترین نسل پیدا کرو. شارٹ کٹ نہیں ہے. انسان بناؤ، باقی وہ سب کچھ خود بنا لیں گے. صبر کرو، تحمل سے کام لو، خوبصورت بچے تخلیق کرو. پرائمری ایجوکیشن پہ اس طرح فوکس کرو جیسے تم یونیورسٹی کے بارے میں سوچتے ہو. اس سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ پرائمری ایجوکیشن، تاکہ تمہارا خام مال اس ملک میں جو تیار ہو. بچہ جب 5-4 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہوتا ہے تو 5 سال اس کو ایسے دو، اس کو اتنا خوبصورت، اتنا شاندار بناؤ، اس کی اتنی اعلیٰ تربیت کرو کہ پھر وہ جب ہائر کلاسز میں جائے اور جب وہ یونیورسٹی سے پہنچے اور یونیورسٹی سے نکلے تو یہ سارا سفر چند سال کا ہے. ایک دفعہ یہ کر لو، یہ بند کرو کمیشن خوری. یہ باز نہیں آئے. مجھے اچھی لگتی ہیں، میں تب بھی یہ کہتا تھا. اکیلی آواز تھی میری، 1.5 سال میں لکھتا رہا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو بندہ یہ جو کہہ رہا ہے، جو بک رہا ہے، اس پہ توجہ دو. تو میں کہتا تھا یہ اچھا، اور کمال کیا اس میں. میں تب بھی کہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے اور کتنا ضروری ہے، لیکن یہ سیکنڈری ہے، یہ ثانوی ہے. چیزوں کو ترتیب سے کرو. اچھی سڑک مجھے اچھی نہیں لگتی، اوور ہیڈز اور انڈر پاسز وغیرہ نہیں، ہم پاگل ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتے. تو میں اس وقت کے حکمرانوں کو، خاص طور پر شہباز شریف کو کہتا تھا کہ وہ نہ کرو، یہ کام نہ کرو. ہسپتالوں پہ توجہ دو. یہ میٹرو بسیں اور یہ ٹوٹل ڈرامہ، یہ جو کیا یہ اب اورنج چلے گی یا کا شرم کرو. ایک غیر ملکی کے سامنے یہ مانا، اس بندے نے کہا کہ تم غلطی کر رہے ہو، یہ اس کو انڈر گراؤنڈ ہونا چاہیے فلانا. کوئی ادھر بحث کے بعد کہتا ہے کہ ووٹ نہیں ملے گا، باہر چلتی نظر آئے گی. یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی. اچھا، اب میں پیٹتا تھا کہ نہ کرو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ سڑکیں، اوور ہیڈ، انڈر پاسز، یہ انسان پہلے انسان، اس پہ انویسٹ کرو. اپنا ہیومن مٹیریل جو ہے بلڈ کرو، اس کو طاقتور بناؤ. آج خالی میٹرو بسیں، ویران سڑکیں، اجڑے ہوئے ہسپتال ہمارے فیصلوں کے منہ پہ تھوک رہے ہیں. یہ آپ نے ڈفرینٹ چینلز پہ سنا ہوگا تو پتہ نہیں کون سے ہاسپٹل گئے. ہاں، میو ہاسپٹل گئے، پھر اور ہاسپٹل گئے. باہر سے کوئی بچی آئی ہوئی تھی، ماں لے کے گئی. انہوں نے کہا آپ تو پڑھے لکھے ہیں، گھر میں اپنا خیال خود ہی کر رہا ہوں. ایک نہ یہاں تو آئسولیشن کا بندوبست ہی کوئی ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. یہ اوقات ہیں. مجھے نہیں پتا اب تک ٹھیک فیکٹس پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. حقیقت کیا ہے میں بھی نہیں جانتا، لیکن جو ہے وہ بہت برا ہے. آپ نے اگر لیبارٹریز بنائی ہوتی، مسٹر پنجاب سپیڈ، سنا ہے تم پاکستان آ رہے ہو، تم نے اگر لیبارٹریز بنائی ہوتی، تم نے اگر خوبصورت زبردست بیسک جو ایجوکیشن ہے، پرائمری ایجوکیشن جسے میں کہا، اس پہ فوکس کیا ہوتا، تم نے اگر ہاسپٹلز بنائے ہوتے تو حالات یہ نہ ہوتے. لیکن تمہاری ساری توجہ کس پہ رہی؟ وہ اچھی لگتی ہیں مجھے بھی، لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ گھر، اس میں ماں باپ بیمار ہوں، ان کی فیس کے پیسے نہ ہوں، ڈاکٹر کی فیس کے یا دواؤں کے. بچوں کے نام سکول سے خارج ہو چکے ہوں، باپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں سکول فی دینے کے لیے. گھر کا کرایہ سر پہ چڑھا ہو، مالک مکان بے عزتی کر رہا ہو، IMF سمجھ لو، اور
कोई बेशर्म बाप किस्तों पे जाके कोई ऑल्टो मोल्टो खरीद लाए। ये किया तुम लोगों ने। अपनी कार्रवाइयाँ, अपना सो कॉल्ड वोट बैंक बनाने के लिए जिन चीज़ों पे तवज्जो होनी चाहिए थी, तुमने जुर्म किया, तुम मुजरिम हो, तुम लोगों ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। और एक बात और, इंसान साजी में विजन चाहिए, दर्द दिल चाहिए, मोहब्बत चाहिए लोगों के लिए। मुल्क और कौम और समाज और माशरे को अपग्रेड करने की शदीद ख्वाहिश चाहिए। अब पहले मैंने क्या कहा, विजन चाहिए, विजडम चाहिए, जेन्युइननेस चाहिए। वरना क्या है, क्या पुलड़ियाँ, क्या सड़कें, क्या ओवरहेड्स, तो क्या अंडरपासेस तुम्हारे, क्या ऑरेंज ट्रेन है। और टैक्स पेयर का पैसा टाउन प्लानर्स प्लान कर देंगे, जो भी बिल्डर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं। पैसा मेरा और इस बच्चे का जो कैमरे के पीछे खड़ा है, उनके पेट काट रहे हो तुम। पैसा आवाम का, प्लानिंग या एक्सिक्यूशन प्रोफेशनल्स की, कमीशन तुम्हारा। रोकड़ा लगाते हैं, खाते हैं तो लगाते हैं, लगाते हैं तो खाते हैं, ये फलसफा तुम बनाते। ये दानिश स्कूल जैसे ड्रामे और आशियाना जैसे ड्रामे, कख नहीं निकला, निकलेगा भी नहीं। और अब सड़कें चाटो, वीरान सड़कें। मैं तब भी लिखता था, इतना मैं सड़कें लिखता था कि वो बात सुनो, सड़कें बनाने से पहले हमें सड़कों पे चलने के काबिल तो बना दो। यही इंसान साजी है। 72 साल हो गए, 40 साल तो तुम खा गए, तुम लोग। तुम अपने लोगों को सड़क अबूर करने की तमीज नहीं सिखा सके। तुम्हारा फोकस क्या था? 14 अरब रुपए से ज्यादा इन दो भाइयों ने किस मद में खाया? और मैं तो कहता हूं खा ही जाते हैं। क्या अपने कैंप ऑफिसर्स और अपनी सिक्योरिटी? 14 अरब रुपए से ज्यादा। ये मैं नहीं कह रहा, मुराद सईद ने कहा। मैं उसको सिर्फ कोट करने का गुनाहगार हूं। उस पर केस करो। और फिर हमें यह भी बताओ कि वो जो डेविड रोज था, जिसने तुम पे बार 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 तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें छेड़ता रहा, तुम्हें जुगते मारता रहा मरासियों की तरह, वो कि तुमने ना जलजला जदगान का पैसा खाया है। अब तंग आके तुमने एक शोशा छोड़ा कि मैं केस कर रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ। उस केस के बारे में प्रोग्रेस पेश करो, बताओ हमें क्या हो रहा है। सो बेसिकली ये सारे हुक्मरान होश करें, आज के भी कम नहीं है। ये उस तरह की छुरियाँ तो नहीं चला रहा है, ये उस तरह का, ये जीरे ब्लेड नहीं है उस तरह के। इनको वैसे अकल नहीं है। मैं सोचता हूँ कोई है इस मुल्क में जो आके कंटेस्ट करे। मुझे में एक चंद कॉलम का एक कॉलम लिख के कहा तो बकवास कर रहा है। वो तुम्हारा रॉ मटेरियल ही नहीं ठीक, गंदा है, उसका क्या बनाओगे? प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, छोड़ो यूनिवर्सिटियां। जब कह रहे थे ना पीएम हाउस में पता नहीं क्या बनेगा, और मैंने कहा क्या एक और यूनिवर्सिटी बना के तुम कौन सी तोप चला लोगे? पहले यूनिवर्सिटियां क्या उगल रही हैं। नालायक तरीन पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। आज के जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं, महंगे तरीन स्कूल्स, वो मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी जो 68-9 में थी उससे बेहतर नहीं है। आज क्या है? कचरा। सो प्राइमरी एजुकेशन और पॉपुलेशन मैनेजमेंट, और जिस घर को करना है उसके अफराद की तो कोई थोड़ा, उसको तो कोई डिसिप्लिन में ले आओ। पल्ले तुम्हारे है कुछ नहीं। और हाल नौबत कहाँ पहुंची? 72 साल बाद हमारी कमाई क्या है? इस कौम की कुल कमाई ये है कि वज़ीर आज़म पता क्या कर रहे हैं हालात में, कि तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान जैसे मुल्क के कर्ज़ों को मुआफ़ करने पे गौर करें। ये औकात है। थैंक यू वेरी मच।